ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖਬਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਜਿਉ ਆਇਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਵਿਊ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। So we can get connected from everywhere, anywhere in the world to SIKH CHANNEL. So in this program, we will start our this morning show with Karen Rai. Karen Rai, welcome to SIKH CHANNEL. Karen Rai, Sat Sri Akal. Sat Sri Akal, Shindapal. Thank you so much for letting me come on today. I really appreciate your time. Okay. Tell us about your previous week. What have you been up to, and how you been doing? What were you into actually, Karen? Yes, so for the past couple of weeks, it's been a very grueling situation. I'm actually going away in a couple of weeks, I'm going to be covering the Invictus Games. That's going to be in Dusseldorf in Germany. And actually today I'm actually off to a press conference and I'm going to be interviewing YouTubers Logan Paul and also KSI today. I've been invited to have lunch with them. So yeah, it's been every day has been manic and been very stressful, but I'm very excited. I'm glad you are very, very active in your work, and you have brought about 3 stories today. Which one you would like to start with, Karen? I would like to talk about diversity and racism. I believe people, they don't. I mean, I'm not saying they don't talk about it, but I believe people need to understand and actually highlight the situation. I'm not just saying in every single genre, but there's a story about an American history situation called Emmett Till, a young man from Chicago, and he was a young black boy, and he went to Mississippi to visit his family. And what happened was, I don't think maybe the UK really understand that racism in America hasn't changed. We say it's changed. We say, how do I say this? We say, in other words, that, America or the world has come to accept it, or it's got better. I personally don't think it's got better. I just think it's been shoved under the carpet. So Emmett Till, very sad situation, young black boy, went from Chicago to Mississippi to see his family, was dragged out of bed purely because he whistled at a shopkeeper that was white, a white woman, and he got beaten to death, and it was called lynching, and this was in 1950s, and I believe Joe Biden, invited the Till family to the White House, to the Oval Office, and explained that situations like this would never happen again. But in my opinion, we're in the year 2000s. Things like this shouldn't be happening, but racism is still around very, very much every single day for black people, Asians, Sikhs, Hindus, especially Muslims as well. They get a lot of these people criticizing them that they look like terrorists, etc., or Islamophobics, and it's a very sad situation. So Emmett Till, very, very sad. When I watched it on Netflix, I was very upset that that's how the world was before. White people were like that before. And people say, well, racism's not around. No, racism is definitely still around. It's just hidden. People don't have to say you're this, you're that, you're this, the N word or the P word, but it's the way they behave, the way people behave. Yeah, you have very strong point. But in real sense, if we look into British history, we are talking about Stephen Lawrence, who was murdered in 93. He was only 18 years old boy, young man. And in America, I think
I remember Rodney King case when he was beaten up by all these policemen. Then George Floyd. It shook the whole world, not America, but the whole world. But I Mm. think justice is still there. I mean, people are trying to get those culprits behind the bars. What would you like to say about the judiciary system in America or in Britain about these such cases? I mean, to be honest, Shindapel, yes, there's justice for the people that misbehave, the ones who are racist. But it has to take, I always think, there's racism every day. Every day you walk out your house, there's racism. You get on a train with your rucksack, there's racism. You have a big beard, there's always someone who's criticizing. But it shouldn't take, in my opinion, a whole world to make a whole world news story in order to make a massive effect. If it was just US news, would they put George Floyd, Derek Chauvin, the police officer, would they put him behind bars for that long? Or would they say to him, you've got a minimum of 7 years, a maximum of 12 years, and if you're on good behavior, you get out of 4? Because the world only behaves differently when they only behave when they have to behave. The system, the government and the council and the jurisdiction, they have to behave if it becomes world news because it will affect. But should racism have to, can racism stop in a Hmm. way to say, well, it doesn't have to be world news, international news, that everybody's affected. Why don't we just stop it now in order to start giving people boundaries and barriers and saying, if you dare to be racist, you try that, you will be thrown in prison immediately. Why should it take a whole world to come together in order to feel sorry for, for George Floyd? I think the system and the government and the people in power, they should understand that if they want to control racism, they need to start acting on it immediately before it gets too big. What would you like to say about this? The monument the Joe Biden government is going to present to the family, and Mm. they are designating a national monument in honor of Yeah. that young man. What would you like to say about that? But Emmett Till, yes, I think it's amazing. I think what Joe Biden has done is fabulous. But remember, Mm, maybe is he doing it on the basis of because he has to show the world that racism in America is not there or is improving, or is he doing it on the basis of his pity, or is he doing it for his own rights? You never know someone's agenda. Now, what Joe Biden's done is a huge step from where we were 100 years ago. With slavery, slavery and mm, black people being slaves, etc. But end of the day, we live in a world where everyone has their opinion. Now, Joe Biden has made a monumental day. That's brilliant. It's a brilliant. mm, It's like Martin Luther King. mm, But these situations shouldn't have to always be so big. You understand the situation, even though mm, it's such mm, a horrible crime, it shouldn't have to be the whole world has to react in order to make a monument day. It should be mm, like we should look at that and go, that's wrong and that's right. You know, mm. um, it takes a lot of time, and but like I said before, diversity and racism will always be there. It doesn't matter how Yeah, many monument days you have. You know. yeah, we have very fine examples of this racism in Myanmar and even in India. I mean, we have seen so many Mm, Muslims, poor Muslims, being beaten up by all these Hindu nationalist people. Let's mm, move on to the other news. And the whole world was so excited. Even the British girls did very well in the World Football Cup. And mm. what was your memories of this a big event in the world? I think it's brilliant. I really do. I spoke to my mum the other day and I explained to her, I said, I think it's brilliant that gender equality is improving. Will it Mm. take a long time for men, because remember, there's a degree in crowds, there's a degree of fans, when you Mm. go and watch a women's football game, you'll see children, you'll see women, you'll see Yes. families go there. But if you go Mm. to what do you call it, a West Ham versus Millwall, a rough team, a rough city and against a rough city, or Manchester United, you'll mainly see just men. But it takes time for people to understand that women are now having gender equality. They're having general equal rights, and it's great. But also I also think,
football should also start including Asian people in there. Starting, Indians, because Indians are very good football. Like, look at Gurinder Chadha. She made a brilliant film, Bend It Like Beckham, and years and years ago before this happened. So, we should start allowing Asian people to become footballers, and people that are from a Sikh community or a Hindu community or a Muslim community, they should start opening up their doors. The England Federation, the football, they need to start opening up their doors to Asian people to start breaking diversity, because I'm looking at that photograph right now. I don't see many Asian people in that photograph. And that's it's all good having gender equality, which is great, and we've improved that, or we're getting to improve that. But we also need to start allowing Asian people to also get into sports. Not just Let's look at this football event or the final from like sports side. And what did you see the best? I mean, the improvement or the game wise, like South Africa and even Brazil were lost in the early stages, and England made it to the final. Are you talking about the Euro Cup Yeah, the football World Cup. Yeah, for the women's? Is that correct? yeah, that's right. Yeah. Yes, I mean it's great. Like I said, it's Mhm. great. It's a great. It's just gonna be. It's just gonna take time. It's gonna take time for men and the people that have always watched football for generations and generations in order to accept this. It's at the moment it's a family situation that people are coming together to watch football. Pride and Pain on the Guardian, I can see. But it takes time. It takes time. It's not going to be an overnight thing. Nothing is overnight. But like going back to what I was saying before, going back to diversity, I think it's great that I think it's necessary that Indian Mhm. people from an Asian minority start coming together and also looking at a situation and saying, well, if my son or my daughter is a fabulous footballer, cricket player, or tennis player, etc., we should start encouraging them. And also, the Mhm. doors need to be open for Asian people, because I feel Yeah. like there's not meant. I feel like the doors are. Exactly. I mean, in your case, I think all these minor communities they should like get together, raise their voices. And you have sent me a link from the Independent News that the newspaper that racism is in commonplace in UK. Journalism with more senior black staff needed across the industry. And Hmm. what would you like to say about this report? Well, it's very sad, Shindapel. Very Mm, sad, don't you think? That there's mainly white people inside the news. I mean, I've worked for three major newspapers. The Daily mm, Sport, the Daily Express, the New York Press News Agency. I've been mm, I've been a journalist for years. And I've seen when I work in newsrooms, I work on deadlines. I've seen how things haven't. They say diversity, but there should be more diverse in the newsrooms. It's been very sad. It has to be. It's more of a push for Asian mm, people really mm, push their way through to be accepted into a national event or etc. I mean, I've covered 57 international sports events as a journalist, for the past 13 years, and I can tell you, majority of the newsrooms inside the sports events have all been white. Okay, There's not. my I don't. last, my last. I'm sorry we have such a short time No left problem today. at all. I what would like to say in our religious places. I You must have some sort of experience with the Asian community. They like go to temples or gurdwaras, and we haven't seen many women in the committees. And what about the Hindu temples or mandirs or mosques? If their ladies are represented well? Well, I'm sure they are, but you have to understand, Sikhism is a very giving religion. Mhm, You go to mhm. the Gurdwara, you get langar, you get Uh-huh. prashad. There's people don't. Some people Yeah. go there for to prayer and eat. Some people just go there to eat. Now, Sikhism is a very giving. It's probably the most giving religion in the world. Mhm. So comparing any religion to Sikhism is very difficult in the comparison of giving, because Sikhism does the extra mile in order to there's the gurdwaras open every day. You can have lunch, breakfast, and dinner. And it's one of the most giving, helpful religions, and it helps people. And it's a non-profitable situation, and it helps people who are going through real serious situations. So Sikhism, it's very hard to compare the mandir or the mosque or anything to the Sikh temple, because the Sikh temple the Sikh people go that extra mile, and it's very hard for other religions to compete against that.
Okay, thank you very much, Kiran. That's what we have time for, and we will expect you next week with more news on different topics. All the best. Brilliant. Sat Sri Akal ji. Sat Sri Akal. Sasigaji. Thank you so much, Sat Sri Inderpal. I Akal. really appreciate your time. Thank So, you. thank you very much. So that Thank you. was Kevin Wright. Kevin Wright has raised a big question: diversity and racism. आपकी ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਈਟਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਰੋਡਨੀ ਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋਰਜ ਫੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਮਿਟ ਟਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਨੂਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂਡੀ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਇਰੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰਵਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, EMPLOYMENT ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ ਪਰਵਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਬੀ ਇਰੈਡੀਕੇਟਡ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋਬਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਈਏ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਭਈਆਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ 30s 40s 50s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੂਟ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੱਖਰਾ,
ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੱਖਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਉਹ ਕਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੀ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਂਤ ਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਨਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਏ ਵੈਪਨ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਹੱਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ they don't want a hardship, they don't want go through what we went through। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਿਆਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਲੈਕਚਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗੀਏ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਓ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ, ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹ ਬੀੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਏ? ਇਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਅਖੰਡ ਪਾਠ, 25 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 20 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਸੱਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਕੋੜ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦੇ ਖੋਪਰੀ ਲਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਣੀ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜੱਟਵਾਦ, ਰਾਮਗੜੀਆ, ਫਲਾਨਾ ਢੀਂਗੜਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਮਣਵਾਦ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਗਰ ਬਾਹਮਣ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੈਗੀ,
ਪਰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਖਰਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕੱਲ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਤੂੰ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦ ਹਾਰਸ ਟੂ ਵਾਟਰ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਮੇਕ ਦ ਹਾਰਸ ਟੂ ਡਰਿੰਕ ਇਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਰਨ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟੀਵਨ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਲਏ ਗਏ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਐਸਨੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿੰਦੇਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਗੜਾਊਪੁਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਂਗਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਗੜਾਊਪੁਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਚੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਜਦ ਤੇ ਸੁਧਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਕਾ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਮਨਮੋਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਿੰਦਰ ਰਾਓ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹਥਿਆਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟਵਾਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹਨਾਂ ਕਪਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਮੰਤਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਰੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਸਿੰਧਪਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਥੱਪੜ ਠੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ। ਇਹ ਕੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕੀ ਮਾਰਨੇਗਾ, ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਡਾਂਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਵਰਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਗਾ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਜੇ ਸਿੰਧਪਾਲ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਸੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਪੇਬਲ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਰੂਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲਾਰੂਸੀਆ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ 324 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 6 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈ, ਰੂਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਚੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5 ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਗਠਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਚਮਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਡਲ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 324 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਉਹ ਉਨੀ ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾਰਮਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਦੋਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲਗਭਗ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਹੈਗਾ ਆ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਰੂਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਰਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਰਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ, ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਥਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਚਾਹੇ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਚਾਹੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ
ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ 130 125 ਇੱਥੇ ਕਈ 140 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਦਿਓ, ਪਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਵੈਸਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਅੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਗਾਹਾਂ ਪੇ ਜਾਂ ਦੂਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ ਟੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਲੇ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਵਲ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਅਲੋਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਲੇ ਰਗੜਾਊਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰਗੜਾਊਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉੱਠਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਏਗਾ ਉਸੇ ਮੂਹਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਵੈਸਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਤੇ ਬਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਰੇਵਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 324 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ 26% ਜਾਂ 26% ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ IMF ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 15% ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਆ ਯੂਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਧੁਰ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਜਾਂ 50 ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਆ ਇਹਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਈ
ਹਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰੰਸੀ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿੰਧੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਰਕਰਾਰ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-6 ਸੀਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਵੜਾ ਦਫੜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲਣੇ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਰਪ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਖਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ EU ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਨਲ ਸੂਕਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹਲੇ ਕਾਫੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੌਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਮ ਓਨੀਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਰੱਕੀ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਐਡਾ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਈ ਸੀਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਆ, ਤਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਓਵਰਨਾਈਟ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਦਰਪਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਮ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5ਵੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਉਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਰੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਮਾੜੀ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਾਡੀ ਜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿੰਦੇਪਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਨੈਵਿਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਨੋਰਥ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ 10 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੈਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੱਠਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਸੀਜਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਸ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਕਿਊਬਾ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਥੀਓਪੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਐਮੀਰੇਟਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਾਰਵਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਭਾਅ ਪੱਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।